الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام ظلمة السماوات والأرض وجعلنا من صالحين عليها صفوا صفوفكم فإن تسوة الصف من تمام الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس الذي يسوس في صدور الناس فوضع صلاة الإمام الله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي لا يحض على طعام المسكين والمسلمين الذين من صلاتهم سواء الذين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علينا وعلى الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات والصلوات الطيبات. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعليكم السلام. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا رب يا ربنا سبحان الله 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 بحمد الكريم دائما الحمد لله 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 لا بالعالمين على كل رحمة الله أكبر. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله شريك ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تبدل القلوب ودوائها وعافيتنا بدل شفائها للمستمد إليها على رسول الله. معالنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجاملنا بالعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا جنة وعذاب الآخرة. بارك اللهم لنا في شهر رمضان
بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عز وجل يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة يوم الدين يا كرم يا نستعين الذين أنعمت عليهم آمين يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبنور الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق لأهل الخير خيرا عنهم عليه وفقنا للخير عنا عليه دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa YMA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan iman kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 16 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Maret 2026 Masehi. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Sulaiman Muhammad Nur MA yang akan menyampaikan ceramah dengan tema kemuliaan Al-Quran. Kami memasukkan kepada para jamaah yang ingin bertanya terkait pembahasan, kami persilakan menuju mikrofon sudah disediakan yang telah disediakan dan menyebutkan nama, asal domisili dan pertanyaannya. Untuk itu sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita awali dengan baca umum suratul Fatihah. Al-Hadinnya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini Rabbal Alamin.
Kami menghimbau kepada para jemaah bagi yang belum beritikaf, itikaf, silakan untuk meninggalkan itikaf, serta untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah, barang berharga bawaan jemaah silakan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang lain disediakan. Hadirin pemirsa YMA TV yang dimanapun Anda berada, selanjutnya mari kita bersama-sama dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Sulaiman Muhammad Nur MA. Kepada Ustadz kami persilakan. Kepada Ustadz kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana afdhalus suhur. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin nabiyil masyhur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'tsi wan nusur. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah asar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah. Salawat dan salam selalu tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu segenap jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita kemuliaan Al-Qur'an. Karena kita sudah memasuki nuzul Quran. Kalau kemuliaan Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasa gala aku sampaikan, Al-Quran itu mulia karena Al-Quran banyak namo. Ya. Jadi kembali ke rumus awal Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang mulia dalam Islam, sesuatu itu harus banyak namo. Allah banyak namo. Jadi Allah Tuhan kita yang mulia. Nabi banyak namo, maka Nabi banyak menjadi Nabi kita yang mulia. Ramadan bulan yang mulia karena bulan yang sikok-sikoknya banyak namo, yaitu bulan Ramadan. Nah, termasuk pada saat kita membahas Al-Quran. Al-Quran Bapak Ibu sekalian, Al-Quran kitab suci yang mulia. Dari 4 kitab suci yang Allah turunkan di muka bumi ini, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Cuman Al-Quran yang punya nama banyak. Al-Quran, Al-Huda, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Bayyinah, Al-Dzikra, Asy-Syifa, dan sebagainya. Jadi Al-Quran kalau kita klaim sebagai kitab suci yang mulia, sederhana. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, ada yang nanya, ngapo Al-Quran itu kamu sebut dengan kitab suci yang mulia? Jawabannya pendek, karena Al-Quran banyak nama. Sudah selesai. Sama dengan manusia Bapak Ibu sekalian. Manusia kalau banyak nama itu mulia Pak. Ya, paling ida dia itu jadi carian wong. Sulaiman alias, sudah itu alias pula, alias banyak nama Bapak Ibu sekalian. Ya, nah jadi sesuatu itu mulia, membuat sesuatu itu menjadi banyak nama. Belum lagi Bapak Ibu sekalian, dari banyaknya nama itu banyak khasiat dari nama tersebut. Al-Quran adalah kitab suci yang sudah membuat manusia itu banyak yang mendapatkan hidayah. Ya, mereka yang bersama Al-Quran maka akan dijaga oleh yang membuat Al-Quran. Jadi jangan macam-macam dengan Al-Quran.
dengan Al-Quran itu kita harus benar-benar berbuat baik dengan Al-Quran. Jangan sampai kita berbuat jahat dengan Al-Quran. Aku masih teringat Bapak Ibu sekalian, aku masih teringat waktu aku pernah menjadi sekretaris umum LPTQ. Almarhum Nawawi, Ustadz Nawawi Denci menjadi ketuanya. Aku teringat dari beliau selalu mengingatkan aku, jangan macem-macem, ya, jangan macem-macem dengan Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci mulia. Maka kalau kau macem-macem dengan Al-Quran, setiap kali Bapak Ibu sekalian, kalau kau macem-macem dengan Al-Quran, yang punya Al-Quran kaget marah dengan kau. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal itu selalu aku pegang. Minta maaf, hal itu selalu aku pegang. Jangan sampai menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang akhirnya bisa melaknat kita sendiri. Jadi benar-benar dengan Al-Quran kita dimuliakan Al-Quran. Bisa jadi kita direndahkan oleh Al-Quran. Jadi muliakan Al-Quran Bapak Ibu sekalian, karena yakin dan percaya Al-Quran yang mulia itu akan memuliakan kita. Ya, yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi aku teriang-iang dengan omongan almarhum Kiai Nawawi Denci. Setiap kali aku jadi Dewan Hakim selalu, ya, bukan aku baik Bapak Ibu sekalian, kami jadi Dewan Hakim dalam MTQ itu selalu, ya, fitnah itu macam-macam Bapak Ibu sekalian, fitnah itu macam-macam, ya, apalagi kalau pas anak aku melo MTQ, maka aku sekali lagi selalu diingatkan, hati-hati katanya, hati-hati, jangan sampai kage salah. Diingetin Bapak Ibu sekalian. Maka aku selalu teringat hal itu, sehingga itu yang membatasin kami. Ya, aku ngomong kami karena banyak yang selalu diingetin oleh almarhum Kiai Nawawi Denci. Ya, jangan macem-macem dengan Al-Quran. Kage yang punya Al-Quran itu marah dengan gestur tubuh yang memang benar-benar dia marah. Itu almarhum Ustadz Nawawi Denci ngomong. Bahkan Bapak Ibu sekalian, aku pernah ditegur keras, sangat keras, barangkali ukuran aku sangat keras, ya. Sederhana Bapak Ibu sekalian, waktu sama-sama beliau menjadi Dewan Hakim tingkat Kabupaten Mubah, itu Bapak Ibu sekalian, aku selalu aku ini Bapak Ibu sekalian agak ringam kalau pakai peci nasional, yang peci hitam itu Pak, ya. Nggak tahu ngapo kalau pakai peci yang hitam itu kepala aku agak ringam, sehingga akhirnya cak pening pala. Jadi aku dudukkan, ya, peci itu aku dudukkan Pak. Waktu jadi Dewan Hakim, aku tidak waktu almarhum pas di depan aku semeja, tapi sedepan almarhum itu cuman ngingetkan, aku jago apa dia. Aku tidak Pak, tidak do masih peci ini kedudukan. Sudah selesai tampil peserta siko ini, beliau neketin aku, langsung dia mbek kopca ini langsung nyak ke nyeri pala aku, pakai peci ini katanya, hormatin Al-Quran katanya. Oh ya Allah, ini Bapak Ibu sekalian, cak mano almarhum, ya, almarhum sangat menghormati Al-Quran. Sudah itu Bapak Ibu sekalian, cara almarhum memuliakan Al-Quran, aku pernah, bahkan sering, tapi pernah nengok beliau pada saat majelis yasinan, ya, majelis yasinan. Beliau pada saat ditawarin, biasanya kalau kan
buku kitab Yasin itu kan ditawarin kan keliling. Aku nyingok beliau waktu ditawarin kitab Yasin itu beliau ambek Pak. Beliau ambek dan beliau pegang betul. Beliau ambek. Sudah itu waktu maco Yasin. Waktu maco Yasinnya beliau hafizul Quran. Pasti hafal Yasin juga. Maka beliau maco Yasin itu nyingok Al-Quran. Nyingok nian Bapak Ibu sekalian. Sambil sikok-sikok di baliknya. Nah, aku sampai dari situ, aku belajar sampai mak ini hari Bapak Ibu sekalian, aku kalau ada majelis yasinan, ya, itu selalu ngembek yasin, ya, atau kalau misalnya ditawarin wong untuk ngembek yasin, aku ngembek Pak Yasin, ya. Bukan berarti aku ngejuk tahu, aku hafal Al-Quran, tidak, ya. Aku tidak ada hafal Al-Quran, almarhum Kiai Nawawi, tapi aku nurut cara beliau. Banyak uang, banyak Pak, banyak. Dah usah nunjuk tangan Pak, dah usah nunjuk tangan. Banyak uang. Dia tidak apal Quran, jangan-jangan tidak apal Yasin juga Pak. Giliran dibagikan kitab Yasin, nolak pula. Oh, gitu, petakoan. Ini Bapak Ibu sekalian, aku nunjuk tahu di sini almarhum Kiai Nawawi Denci. Itu pada saat di majelis Yasin, pada saat dibagikan kitab Yasin, beliau ngembek. Beliau ngembek itu Pak bukan tangan sikok Pak, tangan dua Pak. Beliau ngembek. Aku minta maaf, kalau ngembek masih tangan sikok Pak. Karena apa dia galak tuh yang ngejuk ini tadi sambil berlari. Jadi terpaksa tanggal sikok, dah mungkin lagi mau cek ini. Nah, minta maaf Bapak sekalian, aku belum sampai seperti beliau. Beliau itu tangan dua ngembek tangan dua, dipegangnya Pak. Posisi itu kitab Yasin ini posisinya di dado. Sudah itu maca Yasin dibukanya sikok-sikok kitab itu. Nah pada saat selesai maca Yasin, ini kitab Yasin masih dipegangnya. Kita ini Bapak Ibu sekalian, sudahlah idak maco Yasin, sudah ditambah pulau idak hafal Yasin, barangkali cuma ndak hafal Yasin Bapak, barangkali yang ketahunan, ya sudahlah idak maco Yasin, idak hafal Yasin. Yasin ini tadian, Yasin ini bagian daripada Al-Quran, diduduk ke baik, dilepak ke baik. Ya Allah Bapak Ibu sekalian, dengan tidak menghormati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, aku ingatkan juga, kalau misalnya di rumah kita ada maco Yasin, cepet-cepet lakukan tindakan pada saat sudah selesai kita terima, biar kita bisa menempatkan Yasin itu pada tempatnya. Tidak salah juga kalau seandainya jemaah itu laju nudukkan di lantai wae. Kenapa? Karena tidak kate tempat untuk nudukkan Yasin ini. Nah, oleh karena itu cepat-cepat. Misalnya selesai Yasin, sudah suruh yang muda, suruh anak keponakan kita mbek Yasinnya. Jangan sampai didudukkan basing-basing baik. Ini Bapak Ibu sekalian terkait Al-Quran. Mari sama-sama kita memuliakan Al-Quran di bulan mulia ini. Yakin yang percaya Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu akan memuliakan kita. Begitu pula sebaliknya. Kalau seandainya kita merendahkan Al-Quran, Al-Quran akan merendahkan kita serendah-rendahnya. Ada dalam salah satu riwayat Bapak Ibu sekalian, wong tua, ada seseorang yang dia rajin baca Al-Quran. Rajin baca Al-Quran. Setelah umurnya memasuki usia senja, penglihatannya itu berkurang, agak kabur, sehingga dia tidak bisa lagi baca Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
ini orang pengen sekali baca Al-Quran, tapi karena matonya sudah tidak jelas lagi atau penglihatannya sudah kabur, maka dia tidak bisa baca Al-Quran. Maka dia berusaha nak baca Al-Quran ini tadi. Zaman dulu, zaman dia hidup, masih dia hidup itu, tidak kate fotokopi besar bisa memperbesar objek, tidak kate. Akhirnya apa yang dilakukan oleh bapak ini tadi? Bapak ini tadi dengan susah payah Al-Quran itu ditulisnya dengan huruf besar-besar, ya, huruf besar-besar, dengan dibantu oleh seorang anaknya, jangan sampai salah, ya. Akhirnya nulis Al-Quran itu tuntas sehingga dia bisa membaca Al-Quran dengan nyaman, ya. Hurufnya besar-besar. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Beberapa tahun kemudian ini bapak meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, dia nitip pesan, berwasiat dengan anaknya. Tolong kage, kalau abah meninggal, ya, Al-Quran abah yang abah tulis ini, tolong meloin dengan abah. Artinya didudukkan di dadonya. Maka waktu dia meninggal, wasiat itu dilaksanakan, dikuburkan. Ini orang hidup dan matinya di Turki. Di Turki, perhatikan, ya, di Turki. Suatu saat 4 tahun kemudian anaknya, ya, haji dan atau umroh. Pada saat dia sedang melaksanakan salat di Masjid Nabawi, dia nyingo ada wong baca Al-Quran. Baca Al-Quran, dan pada saat dia jingo, Al-Quran itu Al-Quran yang ditulis oleh bapaknya. 4 tahun setelah itu, kan kalau di Mekah dan Madinah kuburan itu usianya maksimal 4 tahun dibongkar. Nah, 4 tahun setelah bapaknya meninggal, anaknya umroh atau haji. Dan pada saat sedang sholat di Masjid Nabawi, dia nyingok wong baca Al-Quran yang ditulis tangan oleh bapaknya. Sama persis. Akhirnya dia nanya dengan ini orang, wahai Tuan, sungguh aku lingo Tuan baca Al-Quran. Boleh dak aku tahu? Caknya Tuan, Al-Quran itu tulisan bapak aku. Tulisan tangan, tahu Pak? Nah, sudah itu, ngapo ada di sini, ngapo bapak bacanya? Ini orang, ya, dia jawab, aku ini tukang gali kuburan. Ya, aku ini tukang gali kuburan. Jadi aku dapatkan Al-Quran ini dari salah seorang jenazah. Jadi dia dipeluknya Al-Quran itu cak ini waktu di kuburan. Nah, aku izin dengan pemerintah dalam artian yang ngurusin pemakaman itu. Akhirnya aku mbak ini Al-Quran. Heran Pak, hidupnya di Turki, meninggal di Turki, tapi ada tukang gali kuburan ngomong, aku dapatkan ini Al-Quran dari salah satu jenazah. Artinya di Madinah. Maka aku embek, wahai Tuan, sungguh bisa dak Tuan tunjukkan di mana kuburnya? Sudah, dengan administrasi yang sangat ketat oleh wong ini dierjokennya, ketemu dengan kuburannya, dan dia minta izin dibuka
dibuka lagi. Setelah dibuka ternyata benar almarhum bapaknya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bukan baik herannya, ya, bukan baik karena Al-Qur'annya, tapi yang herannya itu Bapak Ibu sekalian, kok bisa pindah dari Turki do di Madinah. Nah, inilah kemuliaan Al-Qur'an itu Bapak Ibu sekalian. Sangat-sangat luar biasa, ya. Tubuh orang yang menjaga Al-Qur'an, ya, itu dalam hadis Allah haramkan bumi menghancurkan tubuhnya. Jadi Allah haramkan bumi menghancurkan tubuh hafizul Quran. Di Palembang Bapak Ibu sekalian, kita kenal Kiai Rashid Siddiq. Ya, Kiai Rashid Siddiq itu guru dari almarhum Ustadz Nawawi Denci. Ya, beliau Bapak Ibu sekalian, sebelum menjelang wafatnya, beliau itu ternyata mengidap penyakit gula, ya, diabetes. Akhirnya aku masih nyingok Bapak Ibu sekalian, aku masih nyingok almarhum Kiai Rashid Siddiq ngimamin sholat Idul Fitri atau Idul Adha, Idul Fitri, ya, dengan menggunakan kursi. Dia tegak dengan saya ini, Pak. Aku masih nyingok karena aku kebenaran diajak oleh wong tua aku sholat Idul Fitri atau Idul Adha di Masjid Agung. Aku nyingoknya dari luar kandang Masjid Agung, karena kami waktu itu sholatnya di kantor pos. Aku nyingok Bapak Ibu sekalian dari kejauhan. Aku nanya dengan buya aku, wong tuaku, buya itu siapa buya? Dia nunjuk tahu aku, itu Ustaz Kiai Rashid Siddiq katanya. Oh jago. Dari situlah aku kenal nama beliau dan aku nyingok beliau sudah make kursi tadi. Dan akhirnya karena aku nanya dengan wong tuaku siapa dia, entah cak mano, aku diajak oleh wong tuaku itu salaman dengan beliau. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tangan aku ini pernah menyentuh tangan Kiai Rashid Siddiq. Nah, waktu beliau kena penyakit diabetes, kakinya diamputasi. Ya. Setelah itu beliau berwasiat dengan anak-anaknya, tolong kuburkan kaki aku sebagaimana selayaknya menguburkan aku. Sudah, benarnya Pak, dikuburkannya, ya. Sudah selesai. Tidak berapa lama dari itu Kiai Rashid Siddiqnya yang meninggal dunia. Ya, Kiai Rashid Siddiqnya yang meninggal dunia. Dan sebagaimana wasiat almarhum, kuburkan aku di tempat kaki aku dikuburkan. Karena wasiat cak itu, maka digali tempat kakinya dikubur tadi. Apa yang terjadi? Kakinya masih utuh. Kakinya masih utuh. Ya. Bahkan kapan yang nutupinya itu bersih. Ya, padahal hujanlah sudah berapa kali Pak, hujanlah sudah turun. Seharusnya ya, hujan turun itu membuat tanah itu merembes, tanah basah itu merembes. Seharusnya kan sudah kotor, tapi ini tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, aku dapatkan hadis tentang penjagaan Allah, ya, yaitu Allah haramkan jasad orang-orang yang hafizul Quran, ya, untuk dihimpit oleh bumi. Bahkan ya, bumi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap jasad orang-orang hafizul Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kemuliaan Al-Quran,
Ya, kemuliaan Al-Quran. Sekali lagi, kalau kita memuliakan Al-Quran, yakin dan percaya Al-Quran akan memuliakan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak berbuat baik kepada Al-Quran, jangan-jangan Al-Quran bakal melaknat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ini baik Bapak Ibu sekalian, ceramah yang bisa aku sampaikan pada sore ini. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih atas segala kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami persilakan kepada para jemaah yang ingin bertanya terkait pembahasan. Kami persilakan menuju mikrofon yang sudah disediakan dengan menyebutkan nama, asal domisili dan pertanyaannya. Baik, silakan Bapak. Ya, persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mike Muhammad Isa. Saya ada suatu pertanyaan. Apabila sholat kita itu diterima oleh Allah, secara otomatis kita diampuni Allah dosa-dosa kita, seperti jadi dosa kita itu habis seperti bayi baru lahir. Benar apa salah itu? Jadi kalau kita sholat kita terima Allah, kita langsung oleh ampunan oleh Allah seperti bayi baru lahir. Benar apa tidak itu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Ungkapan kalau sholat kita diterima Allah, itu cuman sholat baik Pak ya? Cuman sholat baik, bukannya ba'da Ramadan, bukan? Ya. Baik. Pertama, setiap kebaikan yang kita lakukan, bukan baik kebaikan, ya, ingat, setiap apa yang kita lakukan di pucuk dunia ini, baik akan mendapat kebaikan dari Allah, jahat akan mendapatkan juga kejahatan dari Allah. Jadi di pucuk dunia ini berbuatlah yang baik-baik, berbuatlah yang baik-baik. Termasuk itu tadi, salat bagian daripada perbuatan baik, amal soleh. Ya, sehingga aku galak ngomong dengan mahasiswa, ya, aku ngomong dengan mahasiswa, nah banyak yang salah paham terhadap hadis niat, ya. Hadis niat itu diartikan sesungguhnya seluruh gawe, seluruh perbuatan itu harus dengan niat. Aku ngomong bukan seluruh perbuatan harus dengan niat. Harus dijelaskan. Hadis itu bunyinya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu illallahi wa rasulihi fahijratuhu illallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaihi. Bapak, kita galak memahami hadis tersebut, sesungguhnya setiap perbuatan itu, ya, setiap perbuatan harus dengan niat. Salah Pak, bukan setiap perbuatan. Bukan setiap perbuatan, tapi setiap perbuatan baik perlu dengan niat. Perbuatan jahat tidak perlu niat Pak. Ya, kenapa dia? Karena hadis itu ada 7 jalur sanad. 7 jalur sanad, seluruh matan hadis itu, seluruh matan hadis itu kalimatnya sama Pak. Innamal a'malu binniyat. Ya, yang menunjukkan perbuatan itu ditulis dengan kalimat a'mal, jamak dari amal. Ya, bukan fi'lun atau af'al. Fi'lun mufradnya. Ya, dak kata hadis innamal af'alu binniyat.
Artinya setiap perbuatan itu harus niat. Tapi hadisnya innamal a'malu binniyat. Seluruh amal. Amal itu biasanya dalam Al-Qur'an identik dengan amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Maka dikhususkan sesungguhnya perbuatan baik itu perlu niat. Tadi kita diingatkan oleh MC, bagi yang belum berniat iktikaf untuk berniat. Kenapa? Iktikaf itu perbuatan baik. Daripada kita duduk-duduk di sini tidak dapat nilai duduk iktikaf, niatkan. Aku tadi pada saat diingatkan oleh MC tadi langsung aku masang niat. Nawaitu, langsung, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sudah. Dipasang seluruh perbuatan baik. Seluruh perbuatan baik. Jawabannya apa dia? Pasti dari Allah ada ganjaran. Nah, perbuatan tidak baik tidak perlu niat. Niat aku nyopet karena Allah, tidak boleh, Pak. Niat aku korupsi, nak bangun masjid, oh, ya, oke. Aku itu tadi prolognya dulu, Pak. Prolog dulu. Cuman karena pengen cepet, aku tadi sengaja, Pak, prolognya dulu biar lama. Karena masih lama maghrib. Masih lama juga maghrib kan. Cuman karena kita nak cepet, barangkali kita nak beli bukuan agak cepet, Pak. Jadi memang benar kalau kita berbuat baik, termasuk diantaranya sholat. Sholat itu kita diterima Allah, benar, Pak. Itu kita ini bersih. Apalagi kaget kita habis melaksanakan ibadah puasa. Ngapa ibadah puasa? Karena di bulan Ramadan ini seluruh perbuatan baik kita lakukan, Pak. Pertama, bisa kita umroh. Bapak nak umroh bisa sekarang. Cuman itulah lagi rawan ada rudal kaget. Nah, tapi artinya kalau misalnya di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan aktivitas amalia yang lainnya, sholat, zakat, kemudian berbuat baik, magikan makanan dengan wong, itu perbuatan baik. Oleh karena itu kenapa pada saat Idul Fitri setelah Ramadan kita laksana bayi yang baru dilahirkan. Kenapa? Karena seluruh amal ibadah kita menghapuskan dosa-dosa kita galo-galo. Oleh karena itu kita lahir laksana bayi yang baru dilahirkan setelah berbuat baik, termasuk berbuat sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, oke, silakan menuju mikrofon sudah sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Ki Agus Muhammad Yunus, pulang di 28 Ilir. Yang ingin saya tanyakan, saya dulu pernah membersihkan rumah Alamo di Sodo Keluarga. Banyak Al-Quran itu lagi makan rayap. Nah, tapi kita kumpul kita masuk ke kotak, kita simpan lagi di lemari. Itulah kira-kira apa tindakan aku telah benar atau bagaimana. Terima kasih. Baik, Bapak Ki Agus Muhammad Yunus, apa yang Bapak lakukan itu membersihkan rumah lama dan ketemu dengan Al-Quran. Al-Quran itu barangkali sudah dimakan usia, kertasnya sudah hancur. Nah, akhirnya Pak Yunus dimasukkan dalam satu tempat kotak, dan disimpan lagi. Itu salah satu langkah yang benar, Kenapa dia? Al-Quran itu sudah tidak mungkin, pada saat mungkin kertasnya sudah termakan rayap, itu kalau kita buka, kita angkat, itu tambah hancur kayaknya. Nah, itu tadi Bapak lakukan dengan cara dikumpulkan, sudah itu disimpan lagi.
bagus. Itu salah satu di antaranya, ya. Bisa juga dibakar, dan ngapo-ngapo dibakar, ya. Tapi aku nak nanya dulu, itu kertasnya kertas lamonian. Oh, oke. Aku ngingetkan Pak yo, jangan dijual Pak. Ya jangan dijual. Masalahnya minta maaf Bapak Ibu sekalian, Sumatera Selatan ini khususnya Palembang ini, itu naskah-naskah kuno itu galak dijual. Yang galak belinya itu orang Malaysia. Sering nian orang Malaysia. Dulu Bapak Ibu sekalian, waktu kejadian gempa, ya, gempa dahsyat di kota Padang, itu kan banyak rumah-rumah yang hancur. Nah, kebenaran ada wong Malaysia datang relawan. Nah, jadi dijingoknya karena ada naskah sudah lama, ya sudah dibelinya. Ya aku bayang mintanya, aku beli we kata. Dah, ya wong dia pikir katanya kertas ini raya pandak katik guna dijualnya, padahal Bapak Ibu sekalian buku lama itu naskah tua, ya. Waktu aku belajar S3 itu naskah tua. Naskah tua itu Bapak Ibu sekalian macam-macam. Oleh karena itu sekarang ini kalau kita jingok, ya, obat-obat herbal itu banyak dikeluarkan oleh Malaysia. Jangan-jangan dia dibelinya buku-buku itu, kitab-kitab naskah itu ada catatan apa tuh cara membuat bahan-bahan ini. Karena wong dua dulu tuh kayak itu Pak. Aku pernah dapat dari Ustadz Andi Saripudin itu Pak, beliau banyak naskah lamo. Aku pernah dapat naskah lamo itu sederhana Pak, ya. Itu tulisan tangan dari kitab itu, tulisan tangan pas kujingo itu cara ngobatkan anak-anak kita yang seguan. Itu Pak. Oh jago cak ini cara ngobatkan anak-anak kita yang seguan. Cak mano caranya? Ada caranya. Oleh karena itu kalau ke tempat Ustadz Andi, Bapak sekalian, ke tempat Ustadz Andi, kita tidak ada boleh mutu. Tidak boleh mutu. Ya, pertama kalau kita mutu, blitz dari kamera itu bakal membuat rusaknya kertas lamo itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, banyak nian cara membuat minuman macam-macam. Oleh karena itu wong-wong lamo dulu banyak, ya, banyak, dan itu ada dalam itu. Jadi Bapak tolong jago naskahnya itu. Apa yang Bapak lakukan terhadap Al-Quran yang lama itu sudah bagus, tapi tolong juga jago, jangan sampai berpindah tangan. Kalaupun berpindah tangan, ya jelaskan dulu, ya. Aku galak Pak negimonyo, kalau Bapak ada, nah apa-apa, ya. Nah, itu artinya apa dia? Rugi kan Bapak kan? Apalagi aku minta aku dinjuk bye-bye, bukannya dinjuk ngenjuk duit. Nah, hati-hati. Terima kasih. Ya. Yang lain selesai? Oke, satu lagi terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya kan, kalau kan ayat-ayat ruqyah itu ada yang Pak, ayat-ayat ruqyah kan untuk melindungi sihir apa-apa. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ayat-ayat ruqyah ada Pak, ada, ya. Memang ada. Tapi aku tidak mendalaminya. Tapi ada Bapak Ibu sekalian. Contoh ayat ruqyah itu salah satu diantaranya itu sebenarnya diajarkan oleh Nabi, ya. Kalau segep maghrib, menjelang maghrib, ya, itu Bapak Ibu sekalian
kita tutup pintu-pintu kita, pintu rumah kita, segala sesuatu, ya. Sampai-sampai dalam hadis itu kudung saji, tahu kudung saji? Nah, kudung saji itu disempurnakan sambil maco qul a'udzu birabbin nas, baca itu, ya. Itu dibaca salah satu di antaranya. Kenapa? Karena menjelang maghrib itu Bapak Ibu sekalian, ya, itu setan sedang puncak-puncaknya, ya. Kalau dulu ya, aku termasuk generasi yang kalau jam 5 sore wong tuaku ribut, Pak. Wong tuaku ribut, ya. Tidak boleh main lagi. Kalau sudah balik jam 5:10 sudah tidak bisa keluar lagi. Kalau memang nak balik jam 5:30 balik jam 5:30 katanya, tidak usah lagi. Itu Pak. Sudah itu kalau segep maghrib, apalagi menjelang maghrib, itu dicari-cari nian oleh wong tuaku. Dicari nian. Kenapa? Ternyata inilah Pak. Ya. Zaman dulu kan galak kita wong galak tenggoran zaman dulu kan. Nah, zaman ini tidak kati lagi kan wong tenggoran kan. Nah, zaman dulu kan ada antu pukang, ada dulu kan. Nah, mak ini lagi paha pukang itu berubah menjadi paha, Pak. Pahala berjalan-jalan kemana-mana pahanya. Kalau dulu itu pukang, Pak, antu pukang. Oleh karena itu disebut antu pukang. Tidak namanya antu paha. Nah, mak ini lagi sudah lemak pulau, Pak, antu paha. Nah itu jadi sudah beda Bapak sekalian, ya. Banyak ayat-ayat ruqyah tadi yang diajarkan, ya. Jadi itu memang ada ayat-ayat ruqyah itu ada, ya. Tapi sekali lagi aku memang tidak mendalamin. Tapi ada beberapa ayat yang aku tahu itu ada khasiatnya karena itu ada hadisnya. Bukan berarti ayat ruqyah itu ada arti hadisnya. Tapi karena aku spesialisasinya Bapak Ibu sekalian di bidang hadis, maka aku selalu karena sering buka hadis. Jadi kitab hadis sering dapat, oh ayat ini untuk ini, ayat ini untuk ini. Itu tidak tersusun, Pak, tidak tersusun. Jadi aku dapatkan itu. Ya, itu. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah, alhamdulillah, selanjutnya kami mohonkan untuk Ustaz menutup acara dengan doa terlebih dahulu. Sini Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup doa majelis kita dengan sama-sama berdoa. Kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tua kita yang sudah mendahului kita. Kalaupun orang tua kita masih hidup dalam keadaan sakit, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah cukupkan nikmatnya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma yassir umurana wa sahhil a'malana wa taqabbal niyatana wa du'aana waqdi hawaijana washfi mardana washfi mardana washfi mardana wasrah sudurana waghfir warham amwatana minal mu'minina wal mu'minat khususan lil marhum aba'ana wa ummahatana wa li jami' asatidatana wa jaddatana wa ammatana wa khalatana wa ashabana wa man huquqa alaina wa nakhusu khususan ila man asasa hadal masjid wa ya'maru hadal masjid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtina ba'dahum waghfir lana wa lahum ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah dengan banyaknya doa tadi maka berpula acara kita pada hari ini. Syukuran jazakumullah khairan pada Al-Mukarram Al-Ustaz Sulaiman Muhammad Nur MA yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kami informasikan kepada para jamaah bahwasannya akan ada ceramah menjelang berbuka nanti yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Muhammad Adil MA. Dan ceramah pada sholat subuh besok yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Gus Haji Abdullah Yazid At-Tamihi. Saya Muhammad Khairul Kalam dari Ketua Masjid Agung Palembang atas nama kru YMA TV memohon maaf jika ada kata yang salah. Pada waktu kami mohon ampun. Saya akhiri.